नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 26 तारीख शुक्र। प्रथम खबर अलियारू प्रस्तुत होगा एनर्जी। अलियारू प्रस्तुत होगा एनर्जी निर्माण होगा प्लांट। बीएमसी पक्षर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घोषणा। बीएमसी अंचल प्रतिदिन 800 टन अलिया बाहरुछि। एनर्जी प्लांट बायोगैस कंपोस्टिंग प्लांट निर्माण पर चिंता करुछु। बायोगैस कंपोस्टिंग प्लांट पर टेंडर सरी। परवर्ती खबर दिनिकिया दल में अभिषेक शर्मा। भारत ए दल सेप्टेम्बर 30 रु ऑस्ट्रेलिया ए विपक्ष एक दिनिकिया सीरीज खेलिबो, जहां दल घोषणा करा जायछि। चयनकर्ता माने श्रेयस अय्यर को दिनिकिया सीरीज पर अधिनायक नियुक्त करिसंती, जेतेबेले अभिषेक शर्मा को मध्य दल में सामिल करा जायछि। शर्मा द्वितीय एवं तृतीय दिनिकिया खेलिबे। विश्वास करा जाउछि जे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में दिनिकिया सीरीज पर शर्मा को मध्य टीम इंडिया रे सामिल करा जाय पारे। तथापि बड़ खबर हेउछि जे विराट कोहली एवं रोहित शर्मा उभयों को दल में सामिल करा जाय नाही। परवर्ती खबर अक्टोबर 6 पर तारीख घोषणा। अक्टोबर 6 पर बिहार विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हेबो। यह सहित लागू होगा आदर्श आचरण विधि। यह मध्य बिहार कर्मचारी नियुक्ति और बदली आदि काम शेष करने राज्य मुख्य शासन सचिव वरिष्ठ अधिकारी मानकु निर्वाचन कमिशन चिठी लिखिछंती। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार बिहार गस्त कर निर्वाचन प्रस्तुति अनुध्यान करिवे और निर्वाचन तारीख घोषणा करिवे। बिहार 243 विधानसभा आसन पर एथर मुख्यतः एनडीए एवं महागठबंधन मध्य प्रतिद्वंदिता हेबार स्पष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर बीजेपी बिहार निर्वाचन रथर सारथी धर्मेंद्र। बिहार निर्वाचन प्रस्तुति जोरदार करछि बीजेपी। बिहार समेत 3टी राज्य पर निर्वाचन प्रभारी एवं सह मुखपात्र नियुक्त करछि। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार निर्वाचन प्रभारी भाव में नियुक्त करा जायछि। एहासो सीआर पाटिल को सह मुखपात्र एवं यूपी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त देछि दल। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एक चिठी जारी कर नूतन पदाधिकारी को तुरंत नियुक्ति देबा निर्देश देइछंती। बिहार निर्वाचन व्यतीत बीजेपी पश्चिम बंग एवं तमिलनाडु प्रस्तुति आरंभ करछि। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन पर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक गुरु दायित्व देइछि। परवर्ती खबर झारसुगुड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्तर अव्यवहित पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी झारसुगुड़ा गस्त करछंती। से स्वतंत्र विमान जोगे से झारसुगुड़ा विमान बंदर अवतरण करबा परे बीजेपी पक्षरु तांकु भव्य स्वागत संबर्धना करा जायछि। एहा परे पंडरी पथ स्थित बीजेपी पार्टी ऑफिस को मुख्यमंत्री जाइतिबा बेले सेठरे दलीय नेतृवृंदक सह प्रधानमंत्री गस्त को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक जारी रही। यापर मुख्यमंत्री अमिलपाली स्थित सभास्थल में पहुंची प्रस्तुतिर समीक्षा करछंती। परवर्ती खबर गांधी जयंती बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा। बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा प्रारंभिक बैठक में निष्पत्ति। एथर मासे हेब पदयात्रा। अक्टोबर 2 गांधी जयंती नवेम्बर 2 जाए सारा राज्य में जनसंपर्क पदयात्रा अनुष्ठित हेब। सरकार विरोध में जो असंतोष अच्छी ताहार वार्ता गणतांत्रिक पद्धति लोकों पाखरे पहुंचा जिवो। नारी निर्यातना, चाषी हैरान, युवक बेकार, विपर्यस्त, आईन श्रृंखला परि अनेक समस्या बीजेडी ग्राउंड को जाई लोकों को सचेतन करिबो। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निर्देश रे राज्यवासी स्वर हब बीजेडी। परवर्ती खबर हीराकुद डैम 20टी गेट दे जल निष्कासन जारी। हीराकुद डैम 4टी गेट खोलिला। उपर मुंडे प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद 4टी गेट खोलिछि। मोट 20टी गेट दे जल निष्कासन जारी रहिछि। 3,60,000 जल क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। जल संपद विभाग मुख्य जंत्री चंद्रशेखर पाड़ी कहिसंती जे तळमुंडे वर्षा नथिबारु स्थिति नियंत्रण में रही। एपटे गेट खोल जाइथिबारु तळमुंड को सतर्क सूचना जारी करछंती हीराकुद जलभंडार कर्तृपक्ष। सेपटे आउ एक लघुचाप 27 अवपात परिणत हो दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश अतिक्रम करिपारे। एहार प्रभाव में ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। आसंता 28 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना अछि, जार प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। एथर दशहरा भी जीव। परवर्ती खबर आसुची 97 तेज शत्रु छानिया। भारत आकाश सीमा को अभेद्य करिब स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित फाइटर जेट तेजस। आखि पिछुला के उड़ाईदेव शत्रु विमान। कारण भारतीय वायुसेना को मिलवा जाउछि 97टी तेजस। एथिपई 62,370 कोटी टंकार मेगा डील उपरे मोहर मारिछंती भारत सरकार। प्रतिरक्षा मंत्रालय हाल 97 तेजस लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट किनिबा पई चुक्ति करछि। परवर्ती खबर व्यापक हिंसा पर लद्दाख रे 163 धारा लागू। लद्दाख रे व्यापक हिंसा पर कर्फ्यू जारी होइछि। सोनम वांगचुक समर्थन रे लेहर छात्र माने केंद्र सरकार को विरोध रे बड़ धरण प्रतिवाद करुछंती। लद्दाख को पूर्ण राज्य मान्यता दाबी करी प्रदर्शन करा जाउछि। लेह कारगिल भली संवेदनशील अंचल रे सुरक्षा कड़ाकड़ी होइछि। अतिरिक्त सुरक्षा बाहिनी मुतयन करा जाइछि। हिंसा रे संपृक्त अभियोग रे 50 जन को अटक रखा जाइछि। हिंसा को नियंत्रण करिबा लागि प्रशासन पक्षरु लेह रे 163 धारा लागू होइछि। परवर्ती खबर यूनिट सरकार को विवादीय बयान।
ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଘ ସାର୍କକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନୁହେଁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏଭଳି କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀରୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା। ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହଇରାଣ। ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଇପିଏଫ୍ଓ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଟି ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣ ସୁବିଧା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଖେଳିବେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। ସ୍କୁଲରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 28ତମ ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ ଓ ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ଭାରତ, ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ମକାଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି 22ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ଲଟ ଲାଗି ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଶାସନିକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ହିଁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ମିଳିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶହରା ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପାର୍ବଣ ଉପରେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କଟକ ସହରରେ ଦଶହରା ଲାଗି ଯେଉଁ କେତୋଟି ତୋରଣ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତନଖି କରି ଫାଇନାଲ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂଜା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ 117ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାମ ସରିଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ସୋନିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସଂକଟ ଉପରେ ମୋଦି ଗମ୍ଭୀର ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ସିପିଏସ୍ଇ 2024ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ସିପିଏସ୍ଇ 2024 ଆସନ୍ତା 5-10-2025 ଠାରୁ 6-10-2025 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବେଳେ କରୁଣ ନାୟରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର। ଦୁବାଇରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପାକ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ସାହିବାଜାଦ ଫରାନ୍ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏନେଇ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଓ ସାହିବାଜାଦ ଫରାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବନି। ଏଥର ବି ହୋଇନପାରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ। ଶନିବାର ଠାରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଡରାଇଦେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣା ନା କ୍ୟାମ୍ପସ ହାଲଚଲ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ସରକାର। ଦିନକ ପରେ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅନେକ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଶା ନିରାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 10 ନକ୍ସଲ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚଇବାସାରେ 10 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ଗଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 4 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। କେତେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର 2 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭାରୀ ଯାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ହାତ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ 35ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖିଆ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପରେ କେବଳ ନାଁ ଘୋଷଣାକୁ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାସ ଶେଷକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରି ଦଳ ବ୍ଲକ ନଗର ସଭାପତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି।